Our passage that we have today is Jesus introducing himself as the shepherd and identifying those who follow Jesus, God's people, as his sheep. Jesus says, I am the good shepherd. I am, and only I am, the way, truth, and life. He then calls the followers of Jesus my sheep. Did you know that sheep are said to be one of the most unintelligent of all animals? They have bad eyesight, so the only thing that they know how to do is eat grass right in front of them. And they always move in large herds. One ahead will eat grass, but then when they feel sheep behind them push them a little bit, they think they have to run a little bit faster. And other sheep, seeing the sheep in front of them run, they think they have to also run. Before long, the whole large herd is running together. They don't know why they are running, but they are running as a large herd because everybody else is doing it. But they don't realize that there are dangers in the field as well. The most dangerous, of course, is at the end of one field, there might be a dangerous cliff. They don't see it. They keep running in a large herd, and they all fall down the cliff. This is an illustration of the absurdity of sheep. That's why sheep need a shepherd. A shepherd needs to guide the sheep. Otherwise, they don't know what to eat. They don't know what dangers there are. They don't know what cliffs are just in front of them. Very, very dangerous without the leadership of the shepherd. You know where I'm going with this, right? We are often foolish and absurd in our life choices. That's why Jesus says we are like sheep. And we need our shepherd, who is our Lord and Savior, Jesus Christ. Let us this morning reconfirm our loyalty to God. This morning, let us pray to God, Lord, I am just sheep. You are my good shepherd. Please lead me always in ways of truth and life. Please help me to be nearer to you, so to hear your voice in every life circumstance. Lord, we thank you for being our shepherd. 아멘. 런던의 웨스트민스터 교회의 캠벨 모리겐이라고 하는 목사님은 조지 애덤 스미스 경이 스코틀랜드의 철학가이자 정치 윤리학가였는데 그가 듣고 전해준 얘기를 그의 책에 이렇게 썼습니다. 읽어드릴게요. 조지 애덤 스미스 경이 여행 중에 양떼와 함께 있는 목자를 만나게 되었고 그 목자는 조지 경에게 밤에 양무리를 몰아 넣어두는 우리를 보여주었습니다. 그 우리는 네 울타리로 되어 있고 들어가는 길이 있었습니다. 조지 경은 그에게 물었습니다. 여기가 양떼들이 밤에 들어가는 통로인가요? 네, 양들이 이 안에 있으면 안전하죠. 근데 여기 문이 없네요. 조지 경이 말했습니다. 내가 문입니다. 목자가 대답합니다. 조지 경은 그를 쳐다보면서 당신이 말하는 문이 무슨 뜻인가요? 그러자 그 목자가 말하기를 날이 저물고 양들이 모두 안으로 들어오면 나는 여기 빈 곳에 앉아있죠. 내 몸을 지나지 않고는 어떤 양도 나가지 못하고 어떤 늑대도 들어오지 못하지요. 그래서 내가 문입니다. 예수님은 자신을 가리켜 이렇게 말씀하십니다. 나는 양의 문이라. 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 또는 들어가며 꼴을 얻으리라 라고 했습니다.
내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이다. 또 11절에는 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 라고 하십니다. 예수님은 자신을 세상의 구세주이심을 설명하시기 위해 여러 가지 이미지 비유로 말씀을 하셨습니다. 자신을 길이라고도 하시고 진리요 생명이라고도 하시고 자신을 생명의 떡이라고도 하시고 생수라고도 하시고 왕이라고도 하시고 섬기려 온 종이라고도 하셨습니다. 오늘 말씀에는 문이라고 하시고 문지기라고도 하시고 선한 목자다라고 말씀하십니다. 이 모든 예수님의 자신을 가르치는 타이틀에 두 가지의 공통점이 있습니다. 한 가지는 죄사함과 영생에 이르는 유일한 관문이시라고 하는 뜻이고, 또 한 가지는 세상 사람들이 많이 찾지 않는 파퓰러하지 않은 길이요 진리요 생명의 관문이시라고 하는 말입니다. 두 가지 더, 그러나 같은 맥락에서 교리적인 용어를 쓰자면, 한 가지는 하나님은 인류 타락 후 어떤 종교적인 관습과 행위도 다 망가진 하나님과 인간 사이에 화해를 이룰 수 있는 방법은 아예 다 없어졌다고 하는 거예요. 하나님이 이 모든 것을 다 해주셔야 하는 오직 은혜라고 하는 인류를 구원하시기 위해 인간의 아무런 도움이 필요 없고 오직 하나님이 전부를 다 하신 분이시라. 동정녀 탄생으로부터 천국을 선사하시며 아픈 자를 치유하시며 고달픈 인생을 위로하며 수고하고 무거운 짐진 자들을 힘들어 주시며 슬픔에 잠겨있는 자를 새 소망으로 일으켜 주심, 다 우리의 도움 없이 하나님이 일방적으로 하신 겁니다. 결국은 아무 인간의 도움 없이 오히려 곁에서 평생 충의를 다짐했던 수제자들도 도망해서 아무도 없이 결국은 홀로 순환과 십자가에 죽으신 이 모든 예수 그리스도의 생애, 십자가의 사건, 죄사함과 영생, 새 힘과 지혜, 새 위로와 소망, 새 생명, 이 모든 것은 하나님의 예수 안에서 일방적으로 홀로 이루셨다고 하는 것을 가르치는 교리가 오직 은혜인 겁니다. 근데 이 하나님의 홀로 은혜로 일방적인 이루신 생명은 저절로 우리에게 유효한 것이 아닙니다. 25절, 26절을 보면 예수께서 대답하시되 내가 너희에게 말하였으되 믿지 아니하는도다. 내가 내 아버지의 이름으로 행하는 일들이 나를 증거하는 것이오늘 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니하는도다 라고 말씀합니다. 그래서 오직 믿음의 교리는 인류 역사의 종교관과는 달리 오직 믿음, 하나님이 다 하신 인간이 어떤 도와드려야 할 것이 없는 죄성의 존재니까 못한다는 거예요. 예수 그리스도의 생애와 십자가 사건으로 완전히 오직 일방적으로 예수 안에서 하나님께서 이루신 거라고 하는 말입니다. 그러니 은혜로 프리로 이루신 생명을 그냥 믿고 이 예수를 나의 구세주로 그냥 받아들이는 거라고 하는 말입니다. 그 십자가에서 찢기신 몸과 흘리신 피는 나의 죄를 사하여 주시기 위함을 믿어 참회의 마음으로 이 십자가의 사건은 나를 구원하시기 위해 온 인류 역사가 이룰 수 없었던 하나님과 나와의 화해를 하나님이 다 이루셨다를 믿는 것이 오직 믿음이라고 하는 교리인 겁니다. 27절에는 내 양은 내 음성을 들으면 나는 저희를 알며 저희는 나를 따르느니라. 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요 또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 저희를 주신 내 아버지는 만유보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라 라고 그랬습니다. 이 교리적인 용어, 오직 은혜, 오직 믿음 교리를 더욱 쉽게 이해하고 받아들여서 믿으라고 구원받으라고 하신 말씀이 오늘
말씀입니다. 목자와 양의 비유인 겁니다. 다시 7절. 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라. 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라. 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 또는 들어가며 나오면 꼴을 얻으리라. 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. 11절. 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 라고 그랬습니다. 예수님이 자신을 선한 목자이시라고 하시면서 인간을 향하여서는 양이라고 일컬으셨습니다. 그러니 양은 왜 양이라고 부르시는가? 목자는 왜 예수께서 자신을 가리켜 목자라고 하시는가? 그러면 이런 목자와 양의 릴레이션십을 이룬 우리가 하나님의 사람이 된 것이라고 하면 양이 된 우리는 어떻게 살아야 하는 것인가? 무엇을 해야 하는 것인가? 이런 귀한 진리들을 담은 말씀을 우리가 오늘 아침 받은 겁니다. 우선 양은 무엇인가? 성경은 자주 우리를 양으로 비유하고 있습니다. 시편 100편에는 우리는 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다 라고 기록되어 있고 시편 23편에는 여호와는 나의 목자시니 라고 고백했습니다. 이 양이란 몇 가지 이 다른 짐승들과 양의 특성이 있답니다. 우선 양의 특성 중에 하나가 눈이 나빠서 방향 감각이 없답니다. 그래서 길을 잘 잃어버리고 들짐승들에게 잡혀먹기도 하고 구덩이에 빠지기도 하고 그런답니다. 또 한 가지 양의 특징은 들에 먹을 수 있는 풀을 잘 구별하지 못한답니다. 스스로 먹이를 구하지 못해서 누가 도와주지 않으면 굶어 죽을 수도 있다고 합니다. 또 한 가지 양의 특징은 자신의 생명을 보호할 능력이 없습니다. 양은 위험을 만나면 바보처럼 그 자리에 가만히 서 있답니다. 그리고 걸음도 느리고 날카로운 이빨이나 발톱도 없고 그나마 뿔이 있기는 한데 뒤로 감겨져 있어서 장식에 불과해 자신의 생명을 보호하는데 아무런 도움이 되지 못한답니다. 네 번째, 양은 하얗고 복실복실하고 깨끗한 동물로 생각이 되죠. 근데 사실 양은 가장 더러운 동물 중에 하나라고 합니다. 오히려 돼지가 더러운 동물로 오해를 받는데 돼지들이 동물들 중에 가장 깨끗한 동물이랍니다. 그리고 또 깨끗한 것만 좋아하는 게 돼지랍니다. 다섯 번째, 양의 특징은 뒤로 넘어지면 혼자 일어나지 못하는 게 특징이랍니다. 누가 일으켜 줘야 일어날 수 있다고 합니다. 한번 넘어지면 혼자 못 일어난다. 양의 특징을 이렇게 여러 가지로 말할 수 있는데 좀 전능적인 동물이라고 하는 말입니다. 근데 하나님은 우리를 자녀 삼으신 다음에 양이라고 부르시더라고 하는 거죠. 이사야서 53장에는 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 하나님은 양이 순하고 착해서 우리들을 양에 비유하신 것이 아니라 예수님이 우리를 양이라고 하셨을 때는 아 이쁘다, 아이 똑똑해라 이런 칭찬의 말이 아닙니다. 사실 너희는 좀 모자라니까 좀 종종 맹꽁이들이라서 나 없으면 죽어 라고 하시는 거예요. 이 양의 특징들을 생각해 보면 이렇게 모자라기 짝이 없는 짐승을 가리켜서 우리가 양과 같다고 그러시면 좀 너무하셨다 생각이 들 수도 있겠죠. 근데 우리의 어리석은 모습들의 그 모습 그대로 보여준 것이 성경입니다.
양은 독초와 먹을 수 있는 풀을 구분하지 못한다고 했습니다. 마찬가지로 인류 최초의 조상인 아담과 하와도 하나님의 말씀과 뱀의 유혹의 말 중에 어느 게 생명의 말이고 어느 게 독초로 이끄는 말인지 분간을 못한 거예요. 그래서 죽음의 심판을 받게 되지 않았습니까? 양은 자신을 보호할 능력이 없다고 그랬습니다. 베드로전서 5장을 보면 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니. 그래서 오늘도 수많은 사람들이 사탄의 유혹에 빠지기도 하고 그럽니다. 간혹 제가 사람들을 만나면 어디서 섬기십니까? 어디 사십니까? 물어봐요. 이 뮤리에타라고 하는 고장에 뮤리에타인 장로 교회를 섬기고 있습니다. 근데 뮤리에타가 어딘지 잘들 모르세요. 그래서 한참 설명을 해줘야 돼요. 테메큘라 옆입니다. 아는 사람도 있고 모르는 사람이 더 많아요. 아직도. 근데 테메큘라가 뮤리에타가 어디죠? 또 물어보면 제가 저기 레이켈스노의 남쪽에 있는 동네들입니다. 레이켈스노가 어디죠? 이렇게 물어보는 사람도 있어요. 그러다가 제가 할 수 없이 정말 말하기 싫었는데 해창가가 있는 동네입니다. 그러면 다 아세요. 그러면서 또 덧붙여 하시는 말씀들이 아주 좋은 데 사시는군요. 이렇게 말까지. 양은 뒤로 넘어지면 스스로 잘 일어나지 못한다고 말씀드리지 않았습니까? 사람들은 쉽게 넘어집니다. 그런데 넘어지면 다시 혼자 일어나기 힘듭니다. 그래서 도움이 필요한 겁니다. 그래서 양이라고 부르시는 겁니다. 우리의 모습 속에도 양의 연약한 모습이 그대로 있지 않습니까? 그래서 양에게는 반드시 목자가 필요한 겁니다. 그리고 목자 없는 양이 가장 불쌍한 것 아니겠습니까? 예수님도 이스라엘 백성을 보시고 마가복음 6장에는 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양 같음을 인하여 불쌍히 여기사라고 그랬습니다. 양은 목자가 절대적으로 필요한 존재입니다. 우리는 양이고 하나님은 목자이십니다. 그러면 목자는 왜 목자라고 하시는가? 목자는 이런 양을 알기에 목자가 된다고 하는 것은 불면불휴로 양떼를 지키는 일에 몰두하는 것이 바로 목자의 일입니다. 이 시편 121편에서 바로 이 하나님, 목자 되신 하나님을 시적으로 표현하지 않았습니까? 졸지도 주무시지도 않으시고 밤이나 낮이나 항상 우리에게 향하신 눈을 떼신 적이 없는 하나님. 다른 짐승을 치는 프로페션과 다른 양의 목자의 특성이라고 하는 겁니다. 그래서 이만큼 불면불휴에 하나님의 사랑을 나타내기 위해서 예수님은 양이 된 우리의 목자이시라고 하십니다. 하나님 말씀은 참 기가 막힌 것이죠. 왜 예수님이 나의 목자가 되셔야 하는 줄 알게 되지 않겠습니까? 왜 예수님을 잘 믿고 다른 것을 따르지 않고 예수님을 잘 따라야 하는 것인지 절대적으로 오직 내 목자 되시는 예수님을 따라야 하는 삶이 되어야 하는지 확실하지 않습니까? 예수님이 우리에게 참 목자로 오셨습니다. 그리고 예수님은 양의 문의 역할을 겸한 목자이시라고 했습니다. 나는 양의 문이라. 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 오라고 하셨습니다. 이 말씀의 의미는 예수님을 통하지 않고는 누구도 구원을 받을 수 없다는 말씀입니다. 우리는 성인들의 힘으로 구원을 받는 것도 아니고 선지자의 힘으로 구원받는 것도 아니고 경건해 보이는 사람 보고 구원을 받는 것도 아니고 힘이 세거나 부자가 내 곁에 있어서 구원받는 것도 아닙니다. 예수님은 구원의 길을 단지 보여주시는 분이 아니라 예수님 자신이 구원의 길이 되시는 겁니다.
그래서 예수님이 나의 목자가 되실 때 예수님은 나를 구원의 길로 바르게 인도해 주시는 문이 되시는 겁니다. 예수님은 우리의 목자가 되셔야 하는 겁니다. 예수님이 여러분의 목자이십니까? 이 질문을 우리 마음에 오늘 아침 담으시기를 바랍니다. 예수님이 여러분의 목자이십니까? Are you sure? 예수님이 우리의 목자 되실 때 예수님은 우리의 안전을 지켜주시고 우리의 생명을 보호해 주십니다. 9절 말씀 다시 보면 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 라고 그랬습니다. 들어가며 나오며 라고 하는 표현이 있습니다. 이 말씀은 우리의 안전을 보장해 주신다고 하는 말입니다. 로마서 8장에는 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 예수님이 우리의 목자 되실 때 우리는 구원의 보장 또 안전의 평안의 확신을 안게 되는 줄 믿으시기를 바랍니다. 할렐루야. 예수님이 우리의 목자가 되실 생명의 양식을 풍성하게 공급해 주신다고 합니다. 예수님은 나를 믿는 자는 누구든지 영원히 목마르지 않고 배고프지 않게 된다고 약속하십니다. 예수님이 나의 목자가 되실 때 나에게는 부족함을 느끼지 않게 되며 참된 만족을 누리는 삶이 된다는 거예요. 이 목자이신 예수 그리스도의 사건 속에 하나님의 속성을 그려 종교개혁자들은 솔라 그라티아 오직 은혜라고 그랬습니다. 예수님은 우리를 멸망이 아닌 구원의 길로 인도하시고 일시적이 아닌 영원한 안전을 지켜주시며 생명의 양식을 풍성히 채워주시는 참 좋으신 목자이십니다. 이분이 우리를 하나님이 이처럼 사랑하사 주신 예수님이십니다. 그러면 우리를 양이라고 하는데 양은 어떻게 살아야 하나? 이 목자를 알고 우리의 양됨의 부족함을 아는 우리는 어떻게 해야 하는가? 이렇게 참 좋으신 목자와 함께 살기 위해서는 우리가 늘 기억하여야 하는 사실이 있습니다. 우리가 양이라고 하는 사실을 항상 잊지 말아야 합니다. 나는 너무나 자신만만해서 나는 목자가 없어도 혼자 잘 살아갈 수 있다고 교만한 마음을 가져서는 안 됩니다. 늘 겸손하게 나는 양입니다. 라고 고백하며 살아야 합니다. 그래서 예배의 첫 시간에 주님 앞에 나올 때마다 목자이신 하나님이 우리를 예배로 생명으로 부르시면 우리는 찬송으로 나오지만 그 다음에는 참회의 기도로 나오는 것 아니겠습니까? 우리는 넘어지면 혼자 잘 일어나지 못하는 연약한 존재입니다. 이거 인정해야 합니다. 유혹에 쉽게 넘어가서 더러워질 수 있는 연약한 존재라고 하는 사실도 잊지 말아야 합니다. 내 생각과 하나님의 생각을 구분하지 못해서 먹을 풀을 제대로 구분하지 못할 때도 있는 연약한 존재임이 나라고 하는 것 인정해야 합니다. 우리는 하나님의 뜻을 무시하고 내 뜻을 주장하다가 길을 잃고 방황할 수 있는 연약한 존재임을 인정해야 합니다. 목자가 필요한 양들이 우리입니다. 언제나 목자의 바른 인도가 필요한 존재가 우리입니다. 언제나 목자의 보호가 필요합니다. 우리는 언제나 목자로부터 생명의 양식을 공급받아야 합니다. 그래서 우리는 목자의 음성에 날마다 귀를 기울여야 하는 겁니다. 양에게 수많은 약점이 있지만 한 가지 다른 짐승들보다 나은 장점이 있답니다. 그건 귀가 밝다는 겁니다. 시력은 나쁘지만 청력은 대단히 좋습니다. 그래서 목자와 생활을 하다 보면은 목자의 음성을 정확하게
알아듣는다고 합니다. 이게 무슨 말입니까? 우리가 양과 같이 연약한 것 많지만 하나님은 우리의 목자의 말씀을 잘 듣고 그 음성을 들었으면 잘 순종하면 하나님은 그의 놀라운 오직 은혜로 우리를 생명으로 풍성한 생명과 평화로 인도하신다고 하는 말입니다. 다시 14절에 나는 선한 목자라 내가 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리니라. 또 이 우리에 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 너희도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라 라고 그랬습니다. 또 27절에는 내 양은 내 음성을 들으며 나는 저희를 알며 저희는 나를 따르느니라. 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요 또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 라고 그랬습니다. 이 귀한 진리를 종교개혁자들은 교리화하여서 솔라 그라티아 오직 은혜라고 그랬고 그랬으면 솔라 피데 오직 믿음으로 받아야 하는 것이고 그랬으면 솔라 스크립투라 오직 말씀 오직 주님의 음성이라고 그랬습니다. 이거 듣고 살아야 한다는 거예요. 성도가 살 길은 단 한 가지밖에 없습니다. 오직 하나님의 음성을 듣고 하나님의 음성을 따르는 겁니다. 따르면 살고 안 따르면 죽습니다. 어느 목사님이 주보를 맡긴 인쇄소의 직원으로부터 전화를 받습니다. 목사님, 보내주신 주보 원본에 설교 제목이 빠졌는데요. 아, 미안합니다. 여호와는 나의 목자시니. 제목을 말해줬는데 평소에 설교 제목이 좀 긴 목사님이라서 그 다음은요? 라고 물어봤어요. 그러니까 목사님이 대답하기를 네, 그것이면 충분합니다. 그래서 그 직원이 알겠습니다 하고 전화를 끊습니다. 주일날 주보를 확인하지 못하고 단상에 서서 설교를 하려던 목사님이 그 설교 제목이 써 있는 걸 본 거예요. 여호와는 나의 목자시니 네, 그것이면 충분합니다. 목사님은 그 제목을 보고 설교를 시작하지 못하고 계속 그 제목을 반복해서 읽는 겁니다. 여호와는 나의 목자시니 네, 그것이면 충분합니다. 여호와는 나의 목자시니 네, 그것이면 충분합니다. 여호와는 나의 목자시니 네, 그것이면 충분합니다. 그러다가 마침내 목사님이 눈물을 흘리기 시작을 했고 그 모습을 보고 있던 성도들의 눈에서도 눈물이 흘러내립니다. 그날 예배는 설교 제목 하나로 충만한 은혜를 경험한 예배였다고 합니다. 여러분 저 따라 해보세요. 여호와는 나의 목자시니 네, 그것이면 충분합니다. 1950년에 6.25 전쟁이 일어났을 때 인민군에 쫓겨서 정부가 진해로 옮겨갔습니다. 메가더 사령부에서는 한국 정부를 일본으로 옮기라고 권유합니다. 이승만 대통령은 내가 진해 바다에 빠져 죽을지언정 이 땅을 떠나지 않는다 하면서 진해를 지켰습니다. 이승만 대통령은 인민군들이 쏘는 포소리를 지척에서 들으면서 정부를 이끌었다고 하는 얘기입니다. 정부가 진해로 옮겨간 후에 첫 예배를 드리던 때였는데 연세대 교수였던 나운영 교수가 성가대 지휘자였답니다. 나운영 교수는 피난 정부에서 드린 첫 예배에 찬양을 무슨 곡으로 선택할까 고심하다가 시편 23편을 그 자리에서 작사해서 부르기로 정한 겁니다. 그리고는 밤을 새우고 작곡해서 첫 예배 찬양으로 불렀답니다.
성가대가 찬양을 드리기 전에 나운영 지휘자는 성도들 앞에 나가서 서서 시편 23편을 작곡하게 된 경우를 설명하고는 눈물을 흘리면서 성가대를 지휘했습니다. 찬양을 들으며 대통령 부부도 울고 성가대 대원들도 울고 예배를 함께 드리는 모든 성도가 다 울었다는 거예요. 그야말로 눈물의 예배였습니다. 그리고 찬양대의 성가가 끝난 후에 여호와께서 이 나라를 공산화의 위협에서 구하여 주실 것을 울면서 그러나 확신으로 합심해서 기도했다는 얘기입니다. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 나로 하여금 푸른 초장에 눕게 하시며 잔잔한 물가로 인도하시는도다. 진실로 선함과 인자하심이 나의 사는 날까지 나를 따르리니 내가 여호와 전에 영원토록 거하리로다. 진실로 선함과 인자하심이 나의 사는 날까지 나를 따르리니 내가 여호와 전에 영원토록 거하리로다. 아멘. 다시 저 따라 해보세요. 여호와는 나의 목자시니 네, 그것이면 충분합니다. 할렐루야. 사랑하는 여러분, 구원의 확신과 생명의 삶을 확실히 누리시기를 축원합니다. 내가 양이라는 것을 늘 인정하며 하나님은 나의 선한 목자이심을 감사하며 늘 하나님을 말씀을 가까이하여 그 음성을 늘 듣고 그 음성대로 잘 따라서 굳센 믿음으로 복과 승리의 생명의 삶을 꼭 누리시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 양처럼 어리석은 저희들을 위해서 참 목자가 되주시니 감사합니다. 주님의 음성을 날마다 귀 기울여 듣게 하옵소서. 주님만을 따라가는 하나님의 양이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 이제는 어리석은 자로 살지 않고 바른 길로 생명의 삶을 살아 가게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.